मद्गुरु श्री जगद्गुरु मृदातिमानं सर्वभूतात्मानं तस्मै श्री गुरवे Guru Narayana Hariyo 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 ब्रह्मा जपेना चतुर्मुखे शिव जपेना पंचमुखे Brahma Japena Chaturmukhe Shiva Japena Panchamukhe ब्रह्मा जपेना चतुर्मुखे शिव जपेना पंचमुखे आर नारद जपे सदा विराम नारद जपे सदा विराम हरे कृष्ण हरे राम गुरु नारायण हरिया गुरु नारायण हरिया Guru Narayana Hariyo Guru Narayana Hariyo गुरु नारायण हरिया गुरु नारायण हरिया Guru Narayana Hariyo Guru Narayana Hariyo जय जय श्री गुरु निताय Nitai Go प्रभु सीताराम Prabhu Siddhana कृष्ण प्रेमानंदे Devanande जय जय निताय गौर हरि हरि निताय गौर हरि हरि जय जय महाप्रभु
हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरि ओम राम 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरि ओम राम नाम राम कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम गगन भेदिया उठिला ब्रह्मणा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम राम कृष्ण हरे राम गगन भेदिया उठिला ब्रह्मणा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम प्रभु कहि कहो कहो हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम राम कृष्ण हरे राम प्रभु का तू कहो हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम अमर नित्यानंद राम गौर प्राण राम हरि ओम राम नाम राम कृष्ण हरि राम नित्यानंद राम राम गौर प्राण राम प्राण राम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम प्रभु कहे कहो कहा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम राम कृष्ण हरे राम प्रभु का तू कहो हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम प्रभु कही कहो कहा हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय 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 हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय 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 हे चिंतामणि धन श्री वृंदावन परम सुखदाया जय 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 हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय 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 हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय 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 हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय 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 हे अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया साक्षिरम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपो स्वरूपकं भक्तावतारक भक्तखं नमामि भक्तो शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत বৃন্দায় তুলসী দেবাই প্রিয়ায় কেশব সুচ কৃষ্ণ ভক্তি পদে দেবী সত্যবত নম নম বঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভাই সকল বৈষ্ণবে নমো নমো
সব সুত ভক্ত বৃন্দে করিনু বন্দন সবার পদ ধূলি আমার মস্তক ভূষণ সব সুত ভক্ত বৃন্দে বন্দনার করি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে সবাই বলুন হরি হরি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare জয় নিতাই জয় নিতাই জয় রাধেশ্যাম জয় নিতাই জয় গৌরহরি জয় রাধেশ্যাম জয় নিতাই 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 জয় গৌরহরি জয় রাধেশ্যাম জয় নিতাই জয় গৌরহরি জয় রাধেশ্যাম জয় নিতাই জয় রাধেশ্যাম জয় নিতাই জয় গৌরহরি জয় রাধেশ্যাম জয় নিতাই জয় রাধেশ্যাম জয় নিতাই জয় নিতাই জয় রাধে গামা পাসানি ধা নি পাগারে নি সারে সা प्रेम बिना पावे नहीं भले हुनर करे हजार कहे प्रीतम प्रेम बिना मिले नहीं नंद कुमार हरि व्यापकी सर्वत्र समाना
प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा कीरी, मैं जानी दर्श दीवानी, पागल मेरी प्रीत लिए री मैंने, लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द ना जाने को, तेरी मैं तो प्रेमी दीवानी मेरो, दर्द ना जाने को, ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा कीरी, मैं जानी दर्श दीवानी, पागल मेरी लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजो, तेरी मैं तो प्रेमी दीवानी मेरो, दर्द ना जाने को, घायल की दर्द घायल जाने, जो कोई घायल हो, घायल दिल की गति घायल जाने, जो कई घायल हो, जो हर की गति जो हर जाने, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो कोई जो हर हो, लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजो, हेरी मैं तो प्रेमी दीवानी मेरो, दर्द ना जाने को, दर्द की मारी मैं बन बन फिरूं, वैद मिला नहीं को, दर्द की वारी बन बन फिरूं, वेद मिला नहीं को, दर्द की मारी मैं बन बन फिरूं, वैद मिला नहीं को, दर्द की वारी बन बन फिरूं, वेद मिला
मिटे जब मीरा की सा 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 नी रे रे सा गा 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 सा रे सा मीरा की तब दर्द मिटे जब वैद सवरिया होई लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जय राधे श्याम। जय राधे श्याम। जय राधे किवा जयो जयो जय जय কলরব নদিয়া নগরে এ জয় 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 কলরব ও হে উমরি
না রে আহা মোরে জয় মোরি ও আহারে গোর আনন্দ আনন্দ ধরে না রে আহা মোরে জয় মোরি ওয়ারে গোলার আনন্দ আনন্দ আর ধরে না রে আমরি জয় ও জয় জয় কলরব জয় নিতাই জয় গৌরহরি आनंद लीलामय विग्रहाय বিগ্রহায় একটু বাড়া ম্যাম हेमाभ्य दिव्य छवि सुंदराय সুন্দরায় तस्मै महा प्रेम रस प्रदाय প্রলয় श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमो নমো নমঃ উপস্থিত এই হরিনাম সংকীর্তন রূপী মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান, এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আমি সর্বাগ্রে প্রণাম জানাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পবিত্রকারী সমগ্র বৈষ্ণব কুলকে আমি জানাই আমার কোটি কোটি দণ্ডবোধ প্রণাম। তৎপরে প্রণাম জানাই সমগ্র ব্রাহ্মণ মণ্ডলী মাতৃমণ্ডলী সকলের চরণে জানাই আমার কোটি কোটি দণ্ডবোধ প্রণাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি নিতান্তই কনিষ্ঠ, এই কীর্তন জগতে আমি সর্বকনিষ্ঠ কীর্তনিয়া। আমি আপনাদের চরণের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, আপনারা সবাই আমাকে কৃপাশীষ করবেন। কীর্তন হচ্ছে রস সমুদ্র, এই রস সমুদ্রে আমরা কে কতক্ষণ অবগাহন করতে পারবো এ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আপনাদের মতো সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপার উপর। তাই আপনারা সকলে আমায় কৃপাশীষ করুন, আপনাদের চরণ ধুলি মাথায় নিয়ে আজকে আমরা হরিকথা শ্রবণ করব। তাই আজকে বৈষ্ণব পদকর্তা বলছেন, জয় জয় কলরব নদিয়া নগরে জনম লোভিল গোরা সচির উদরে। হরি হরি বল। জয় জয় কলরব ওগো জয় জয় কলরব জয় জয় কলরব গড়ারে জয় জয় কলরব নদিয়া নগরে ও সে নদিয়া নগরে
যে নদিয়া নগরে জনমল ভিল গোরা জনম লোভিল গোরা জনমল ভিল গোরা জনম লোভিল গোরা সচির উদরে জনম লোভিল গোরা সচির উদরে দেখো আনন্দ ধরে না আনন্দ ধরে না আনন্দ ধরে না নদিয়াবাসীর মনে আনন্দ ধরে না আরে নদিয়াবাসীর মনে আনন্দ ধরে না নদিয়াবাসীর মনে আনন্দ ধরে না নদিয়াবাসীর মনে আনন্দ ধরে না ধরবে বা কেন গো ধরবে বা কেন গো ধরবে বা কেন গো ধরবে বা কেন গো যেই হরি সেই কৃষ্ণ ধরবে বা কেন গো এই গোরা সেই কৃষ্ণ ধরবে বা কেন গো যেই গোরা সেই কৃষ্ণ হরি 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 বলে এই গোরা সেই কৃষ্ণ হরি জয় গোরা সেই কৃষ্ণ হরি 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 বলে জয় গোরা সেই কৃষ্ণ ধরবে বা কেন গো ধরবে বা ও জনম লোভিল গোরা সচির উদরে শ্রদ্ধেয় সমাগত সাধুগুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব মণ্ডলী ও সজ্জন মণ্ডলী, সেই সঙ্গে বিদগ্ধি সার, সেই সঙ্গে ভূমি গরিয়সী জননীগণ ও আমার স্নেহের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা, অধ্যকার যে লীলা কীর্তন শুরু হয়েছে তাই মাল্যচন্দনের দেওয়া হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সকল ভক্তবৃন্দকে মালা দিয়ে মাল্যচন্দন করা সম্ভব নয়, তাই সকলের উদ্দেশ্যে একটি পুষ্প দিয়ে তুলসী দেবীকে অর্পণ করলাম। তাই হরিধ্বনি সহকারে সমর্থন করবেন। জয় জয় শ্রী গুণিদাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল হরি বল। জয় নিতাই, জয় গৌরহরি। কলিযুগ পাবন অবতার শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি আমার মতো জীবকে, আমার মতো অত্যাচারী পাপাচারী দুরাচারী জীবকে করুণা করবার জন্য নেমে এলেন মা। আপনারা সকলেই জানেন, শুধু একবার স্মরণ করে নেব, স্বয়ং ভগবান বলেছেন গীতাতে, যেখানে অন্য কোনো মত নয়, অন্য কোনো কীর্তনিয়া বলেননি, অন্য কোনো পাঠক প্রভুও বলেননি, বলেছেন স্বয়ং ভগবান গীতাতে। কি বলেছেন? তিনি পরিষ্কার প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষাতে বলেছেন, পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। অর্থাৎ তিনি যুগে যুগে আসেন। তিনি যে এই যে যুগে যুগে আসেন, এর পেছনে প্রধান তিনটে কারণ আছে বাবা। প্রথম কারণ কি? পরিত্রাণায় সাধুনাম, অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্য, সাধুদের রক্ষা করবার জন্য। দ্বিতীয় কারণ কি? বিনাশায় চ দুষ্কৃতম, অর্থাৎ দুষ্টের দমনের জন্য। তাই পজিটিভ হয়ে গেল, নেগেটিভ হয়ে গেল। সাধুদের রক্ষা আর ভক্তের রক্ষা আর দুষ্টের দমন। তাই পজিটিভ হয়ে গেল, নেগেটিভ হয়ে গেল। এবার কেন আসেন? বললেন ধর্ম সংস্থাপনার্থায়,
ধর্মকে পুনর্প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য বললেন আমি একবার নয় বারবার আসে, সম্ভবামি যুগে যুগে। হরি হরি বল। অর্থাৎ তিনি যুগে যুগে আসেন। আচ্ছা মায়েরা, তিনি যদি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যুগে যুগে আসেন, তাহলে আমাদের এই কলিযুগের ধর্ম কি? এটাও শাস্ত্রে বললেন, কৃত্যে যদা ধ্যায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়ং যজতে মখে দ্বাপরে পরিচর্যায়ং কলৌ তৎ হরি সংকীর্তনা। অর্থাৎ আমাদের এই কলিযুগের ধর্ম হরিনাম সংকীর্তন। এই যে আমরা এখানে অগণিত ভক্ত বাবাদের, মায়েদের, দাদাদের, দিদিদের, ভাইদের, বোনেদের সাথে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এই হরিবাসরে, এটাই হলো হরিনাম সংকীর্তন। এই হরিনাম প্রচার করবার জন্য আজ থেকে প্রায় 538 বৎসর পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপের মাটিতে আমার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হলেন। সেই সময়টা কখন বাবা? আপনারা সকলেই জানেন, দোল পূর্ণিমার দিন, যেদিন আমরা একে অপরের গায়ে রং লাগাই, সেই চেতনার রং লাগিয়ে দেওয়ার জন্য আমার চৈতন্য মহাপ্রভু আসছেন। তাই কিভাবে? ওগো ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনে, ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনে, ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনে এসেছে জনমিলা গোরাদি জমনি, ওগো শুভক্ষণে জনমিল গোটা গুণ মনি, শুভক্ষণে জনমিলা গোরা গুণ মনি, শুভক্ষণে গোরা গুণ মনে জন্ম নিল রে, জন্ম নিল রে, জন্ম নিল রে, জন্ম নিল রে আমার শচীর নন্দন গৌর হরি জন্ম নিল রে, শচীর নন্দন গৌর হরি জন্ম নিল রে, শচীর নন্দন গৌর হরি জন্ম নিল রে, শচীনন্দন গৌর হরি জন্ম নিল রে, শচীর নন্দন গৌর হরি শুভ দিনে শুভক্ষণে, শচীনন্দন গৌর হরি শুভ দিনে শুভক্ষণে, শচীর নন্দন গৌর হরি জন্ম নিল রে, জন বল ভিল বন শচীর উদরে, ওগো জন বল ভিল বন শচীর উদরে। এলেন ভগবান, যেই ভগবানকে যুগে যুগে কত ঋষি, কত মুনি, কত যোগী, কেউ যোগের দ্বারা, কেউ সাধনার দ্বারা, কেউ ধ্যানের দ্বারা ভগবানকে পায় না, আর আমরা তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীব, আর তিনি হলেন অসীম ভগবান। সেই অসীম ভগবানকে খোঁজার জন্য, জানার জন্য যুগ যুগ ধরে কত যোগী ঋষি, কত জ্ঞানী বিজ্ঞানী চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু বাবা বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন যন্ত্রে, আর কেউ কেউ চেষ্টা করেন মন্ত্রে। যন্ত্রের দ্বারা তো ভগবানকে পাওয়া যাবেই না,
আর মন্ত্রের দ্বারা পাওয়া গেলেও যেতে পারে, আবার নাও যেতে পারে, কোনো গ্যারেন্টি নেই। কিন্তু ভগবানকে পাওয়ার জন্য একমাত্র পথ হলো ভক্তির পথ। একমাত্র পথ হলো ভক্তির পথ, কারণ তিনি হলেন ভক্তিপ্রিয় মাধব, ভক্তির কাছে বাঁধা ভগবান। এবার মায়েরা আপনারা বলবেন, সব কীর্তনিয়াই তো বলে ভক্তি ভক্তি ভক্তি, এই ভক্তি আসবে কি করে? বলে মা এমনি এমনি বলে দিলে ভক্তি আসবে না। ভক্ত হওয়া যদি এত সহজ হতো তাহলে ভারতবর্ষে সাধুর পরিমাণ বেশি হতো, চোরের পরিমাণ কম হতো। কিন্তু দেখুন, চোর বেশি হয়ে গেছে, সাধু কমে গেছে। ভক্তি পাওয়া কি এতই সহজ? ভক্তি এমনি বলে দিলে আসবে না মা। ভক্তি পেতে গেলে প্রধান দুটো পথ রয়েছে। প্রথম পথ কি? প্রথম পথ হলো ভগবানকে ভালোবাসা, ভগবানকে বিশ্বাস করা। আর দ্বিতীয় পথ হলো ভক্তের সঙ্গ করা। ভক্ত বিনা ভক্তি মিলে না, ইহা জানা আছে। শুদ্ধ ভক্তি চাও তবে যাও রে ভক্তের কাছে। হরি হরি। তাই ভক্ত আপনাকে কৃপা করলে আপনার হৃদয়ে ভক্তির উদ্ভব হবে, আর তখনই আপনি ভগবানকে দেখলে চিনতে পারবেন। এবার মায়েরা, কথা বলতে গেলে কথা আসে, আর আপনারা বলবেন আমি এমন কি বুঝি? না মা, আমি অতি সাধারণ, আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় এই যতটুকু বলতে পারছি, এ সম্পূর্ণরূপে আমার শ্রী গৌর গোবিন্দের কৃপায়, শ্রী গুরুদেবের কৃপায় এবং শ্রী আমার মাতা পিতার কৃপায়। তাই ভক্ত বিনা ভক্তি মিলে না। তাহলে কি ভক্ত সঙ্গ ব্যতীত ভক্তি নেই? বললেন মা, এটাই আমাদের জীবনের সব থেকে বড় বিড়ম্বনা। আমরা ভগবানকে দেখিনি এ কথা বলতে পারবো না। আমরা সদা সর্বদাই ভগবানকে দেখতে পাই, কিন্তু আমরা চিনতে পারি না। যেমন ধরুন দুর্যোধন, তিনি কয়েকশোবার ভগবানকে দেখেছেন, ভগবানের কাছে বসে আছেন, ভগবানের সাথে কথা বলছেন, কিন্তু ভগবানকে চিনতে পারছেন না। আর আমাদের অবস্থাও সেই দুর্যোধনের মতো। আমরা ভগবানকে দেখিনি এ কথা বলতে পারবো না মা, কারণ ঈশ্বর সর্বভূতানাং। তিনি যদি সর্বভূতে বিরাজ করেন, তিনি যদি অনলে অনিলে চিরনভনীলে সর্বত্রই বিরাজ করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাকে দেখেছি। এবার প্রশ্ন হলো, আমরা যদি দেখেছি চিনতে পারছি না কেন? এই চিনতে না পারার কারণ হলো আমাদের মধ্যে ভক্তি নেই। আমরা সিনেমা দেখলে হিরোর নাম গড় গড় করে বলে দিতে পারি, কারণ আমরা তাদের চিনে রাখছি। হিরোদের হিরোইনদের নাম আমরা গড় গড় করে বলে দিই, কিন্তু বাবা আমরা ভগবান দেখলে চিনতে পারি না। এই চিনতে না পারার কারণ হলো আমাদের মধ্যে ভক্তি নেই। আমরা নামকে আশ্রয় করতে পারিনি মা। যেদিন আমরা নামকে আশ্রয় করতে পারবো, যেদিন নামের কৃপা হবে আমাদের ওপর, সেদিন ভগবান যত দূরেই থাকুন না কেন আমরা তাকে দেখলে ঠিক চিনতে পারবো। তাই মহাজন কি বলছেন? হরি নাম করো ভাই, হরি নাম করো ভাই, হরি নাম করো ভাই, হরি নাম করো ভাই। হরি নাম করো ভাই, হরি নাম করো ভাই। হরি নাম করো ভাই, হরি নাম করো ভাই। হরি নাম। কৃষ্ণ নাম, হরি নাম, মধুর নাম, হরি নাম কৃষ্ণ নাম
नास्तेभ्य गतिरन्यथा হরি নাম করো ভাই, হরি নাম পায়ো ভাই। হরে রাম করো ভাই, হরে রাম করো ভাই। হরি নাম করো ভাই, হরি নাম করো ভাই। তাই হরি নাম হচ্ছে আমাদের জীবনের একমাত্র পথ ভগবানকে পাওয়ার। তাই হরি নাম হচ্ছে আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই নামকে আশ্রয় করলে আমরা ভগবানকে পাবো বাবা। তাই সেই পতিত পাবন পরম দয়াল ভগবান তিনি এলেন। ওগো পূর্ণিমারও চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ, পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ, পূর্ণিমারও চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ, পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ। ওগো দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ, দূরে যাবে অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ। ওগো দূরে গেল অন্ধকার হরি 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 পাইয়া নৈরাশ। দূরে গেলে অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ। আধার দূরে যাবে গো, আধারে দূরে যাবি গো, আধার দূরে যাবে গো, আধারে দূরে যাবি গো। গোরা চাঁদের উদয় হলে আধার দূরে যাবে গো, গোরা চাঁদের উদয় হলে আধার দূরে যাবি গো। গোরা চাঁদের উদয় হলে প্রেমানন্দের উদয় হবে। গোরা চাঁদের উদয় হলে, হরি 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 বলে। চাঁদের উদয় হলে প্রেমানন্দের উদয় হবে। গোরা চাঁদের উদয় হলে প্রেমানন্দের উদয়, গোরা চাঁদের উদয় হলে আধারে দূরে যাবি গো, আধারে দূরে যাবি গো। দূরে গেলে অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ, দূরে গেলে অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ। পূর্ণিমার চন্দ্রের কিরণের থেকেও যে কিরণ তীব্র, সেই চেতনার আলো আমাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত করবার জন্য পরম দয়াল পতিত পাবন ভগবান তিনি নেমে এলেন মা। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি তার লেখনীতে লিখলেন ভগবানকে ভালোবেসে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর।
আনন্দ আমার পর। আমার মতো জীবকে, আমার মতো দুরাচারী জীবকে তুমি আনন্দ দেওয়ার জন্য তোমার সোনার গোলক পরিত্যাগ করে এই ধুলার ধরাধামে এসেছো শুধুমাত্র আমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা। আচ্ছা মায়েরা, আমাদের এখানে তো অনেক মেলা হয়। মেলায় গেলে দেখবেন অনেক দোকান বসে, কেউ কাপড়ের দোকান, কেউ আসবাবপত্রের দোকান, কেউ ফুচকার দোকান, বিভিন্ন ধরনের দোকান। আর এই সংসারে তাকিয়ে দেখুন, কেউ ডাক্তার, কেউ মাস্টার, কেউ রিক্সা চালায়, এই এদের নিয়েও মেলা সাজানো হয়েছে। তাই বলছেন, তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে তবু আমার হৃদয় লাগে ফিরছো কত মনোহরণ বেশে, প্রভু নিত্য আছো জাগে। তাই তো প্রভু যেথায় এলো নেমে, তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে। তাই তো প্রভু যথায় এলো নেমে, তোমারি প্রাণ ভক্ত প্রাণে প্রেমে। মূর্তি তোমার যুগল সন্মিলনে, সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে। তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। তাই তোমার আনন্দ আমার পর। তাই সেই পরম দয়াল পতিত পাবন ভগবান দাপরে নন্দের ঘরে দাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার। দাপরে নন্দের ঘরে ঘরে কৃষ্ণ অবতার, আপনি করিলা প্রভু, আপনি করিলা প্রভু, আপনি করিলা প্রভু অসুর সংহার। আপনি করিলা প্রভু অসুর সংহার। দেখো দাপরের গরি এলো নদিয়া, দাপরের হরে এলো নদিয়া, দাপরের হরি এলো নদিয়া। দাপরের হরে এলো নদিয়া। দারে দা
কি হলো, বাহু তুলছেন না কেন? ক্যামেরা ঘোরাও তো, সবার লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করতে হবে। জয় নিতাই, জয় রাধেশ্যাম, মজা করছিলাম। তো সেই দাপর যুগের ভগবান তিনি এলেন নদিয়ায়। তিনি একদিকে যেমন ভক্তকে রক্ষা করলেন, আবার অন্যদিকে তিনি অসুরদের বধ করলেন। একদিকে তার আমরা পজিটিভ রূপ দেখতে পেলাম, তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন, ভক্তকে কৃপা দেন, আনন্দ দেন। আর অন্যদিকে তার নেগেটিভ রূপ দেখালেন, তিনি মূর নামক অসুরকে বধ করলেন, কংসকে বধ করলেন, রাবণকে বধ করলেন। তাই বললেন শুধুমাত্র আমার পজিটিভ রূপটাও নয়, তোমরা আমার নেগেটিভ রূপটাও দেখে রাখো। ভক্তদের বললেন তোমরা আমার ভালোবাসার দিকটা দেখো, আর অসুরদের বললেন তোমরা আমার সংহার মূর্তিটা দেখো। তাই সেই ভগবান তিনি এলেন শচীর আনন্দ মুখর আঙিনায়। শচীর উদরে বে জন্ম নদিয়াতে, শচীর উদরে বে জন্ম নদিয়াতে, শচীর উদরে বে জন্ম নদিয়াতে, ওগো শচীর উদরে বে জন্ম নদিয়াতে। যুগের জীব সব উদ্ধার করিতে, দেখো কলিযুগের জীব সব উদ্ধার করিতে, কলিযুগের জীব সব উদ্ধার করিতে, দেখো কলিযুগের জীব সব উদ্ধার করিতে। বাসুদেব ঘোষে কহে মনে করি আশা, বাসুদেব ঘোষে কহে মনে করি আশা, পদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা, আহার গৌরপদ দণ্ড মনে করত ভরসা, গৌরপদ দণ্ড মনে করত ভরসা। আজ গৌর পদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা রে, গৌর পদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা রে, গৌরপদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা রে, গৌরপদ দণ্ড মনে করিয়া ভরসা রে, গৌরপদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা রে, গৌরপদ দণ্ড মনে গৌরপদ দণ্ড মনে করিয়া ভরসা রে, 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 গৌরপদ দণ্ড মনে করিয়া ভরসা রে। জয় নিতাই, জয় রাধেশ্যাম। আমরা গৌরচন্দ্রিকা শ্রবণ করলাম। এবার আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথায় প্রবেশ করবার পূর্বে একটি সুন্দর গানের মধ্য দিয়ে আমরা ভজন রাজ্যে যাব। পাদানি দাপা সারে গারে সা, পাদানি মা পাদা গারে নিরে মারি মা পা মা পাদা পাদানি সা, রে সা নি দা পা মা গারে সা,
प्रभु मेरे अवगुना चित ना धरो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो एक लोहा पूजा मेरा खाता प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी एक लोहा पूजा मेरा कतो এই গানটি যিনি লিখেছেন স্বামী সুরদাস জি মহারাজ, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন, হে প্রভু, তুমি আমার বিচার করো না, তুম মেরে অবগুণ চিত না ধরো, তুমি আমার বিচার করো না। তুমি যদি আমার বিচার করো, আমার মধ্যে কোনো গুড কোয়ালিটি খুঁজে পাবে না, কোনো ভালো গুণ নেই আমার, সব বদগুণে পরিপূর্ণ আমি। কিন্তু তবুও তোমার চরণের কাছে কেন এসেছি, এটা যদি তুমি আমার কাছে জানতে চাও, তাহলে আমি যেটা নই সেটাই তো তুমি। আমি সসীম, তুমি অসীম, আমি ক্ষুদ্র, তুমি বৃহৎ, আমি কঠোর, তুমি করুণাময়, তাই তো তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু তোমার মধ্যে একটা গুণ আছে জানো প্রভু, তুমি সবাইকে সমানভাবে দেখো, সমদর্শী, সবাইকে সমানভাবে দেখো। যেমন তুমি ধরো একটা লোহার দুটো বটি এনেছো, একটা বটি রেখেছি ঠাকুর ঘরে ভগবানের জন্য ফল আমিনা করবার জন্য, আরেকটা বটি রেখেছি রান্না ঘরে মাছ কাটবার জন্য, বিভিন্ন বিভিন্ন হিংসা সূচকের জন্য। এবার ধরুন কোনো সৌভাগ্যক্রমে আমার হাতে কোনো পরশ পাথর আসে, ওই পরশ পাথর দিয়ে আমি যদি ঠাকুর ঘরে থাকা বটিটাকে স্পর্শ করি, সেটা সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে যাবে। ওই পরশ পাথর কি বলবে ওই রান্নাঘরে থাকা বটিকে আমি স্পর্শ করলে ওটা সোনা হবে না? এটা বলে না। ওই পরশমণি ওটা যদি ওই রান্নাঘরে থাকা বটিটাকে স্পর্শ করে, সেটাও সোনা হয়ে যায়। তাই তুমি পরশমণি আর আমি হলাম সেই হীন। তাই তুমি সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমি যদি তোমার চরণের প্রান্তে আসতে পারি, তোমার চরণ একটু স্পর্শ করতে পারি, তুমি পরশ পাথর আমায় সোনায় পরিণত করবে। তাই বলছেন, এক লোহা পূজা মেরা খাতা, এক রাত ব্যাধ ঘরো পর। एक लोहा पूजा मेरा खाता, एक राहत व्याध घरों पर। पारस के मना दीधा नहीं है, पारस के
वांचन करो प्रभु मेरी अवगुण चित न धरो प्रभु मेरी अवगुण चित न धरो ধরুন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে, আমাদের কেলেঘাই নদী, যেমন বইতে বইতে গিয়ে যদি আমাদের নদী গঙ্গায় তো মিশেছে, এই নদীর জল যদি গঙ্গায় মিশে গিয়ে সেটাকে আমরা গঙ্গা জল মনে করে আমরা মাথায় তুলে নিই। এবার ধরুন কোনো নালার জল, নালার পচা দুর্গন্ধযুক্ত জল, পাশ দিয়ে গেলে আমরা রুমাল চাপা দিয়ে যাই নাকে। ওই নালার জলও যদি সৌভাগ্যক্রমে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যম দিয়ে বইতে বইতে গিয়ে গঙ্গার জলে গিয়ে মেশে, ওটা কি আর নালার জল থাকবে বাবা? ওটা কি আলাদা নাম থাকবে নাকি? ওটা তো, ওকেও আমরা গঙ্গা জল মনে করে মাথায় তুলে নেব। তাই বলছেন এক নদিয়া এক নার কহাবত মেলো নির্ভয় दोनों मिले एक बराबर गंगा सूरी सूरी नाम करो गंगा श्री श्री नाम करो एक जीवे लन कहावत प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी सूरदास घबरोए अज्ञानी से भेद हो गए अज्ञानी से भेद हो गए ज्ञान कहे भेद करो प्रभु मेरी अवगुण चित न धरो 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 জয় নিতাই, জয় রাধেশ্যাম। আমরা এই সুন্দর গানের মধ্যম দিয়ে এলাম আমাদের দুরন্ত চিত্তের শান্তি কামনার্থে। আমরা ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণাশ্রয় করলাম। এবার আমরা ভগবানের যে লীলা কথা শুনবো, জানবো, তো চলুন সেই লীলা কথা যে আমরা জানবো, সেই লীলা কথা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লীলা। ভগবানের জন্ম হয় না বাবা, কারণ তিনি তো অনাদি, কিন্তু শুধুমাত্র তার লীলার দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাতা পিতাকে আশ্রয় করে আসেন। শুধুমাত্র অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিত ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুতা তদ্ভরো ভবেৎ। অর্থাৎ অনুগ্রহায় ভক্তানাং, শুধুমাত্র ভক্তকে অনুগ্রহ করে তার লীলার দ্বারা শিক্ষা দেন। তাই চলুন আমরা যেহেতু ভগবান শ্রী গোবিন্দের আবির্ভাব লীলা শুনবো, এই মুহূর্তে চলে যাব কোথায়? চলে যাব মথুরায়। মথুরায়, যেই মথুরার রাজা দুরাচারী অত্যাচারী কংস, কংস নামের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের কথা বলে দিল মা। কংস অর্থাৎ যে কোনোদিন কোনো কিছুতে ভয় পায় না। কংস অর্থাৎ অহংকারে পরিপূর্ণ হৃদয়, বিশ্বাস করেন না ভাগ্যে, বিশ্বাস করেন না সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপার উপর। কিন্তু বাবা, এই অহংকার মানুষকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাবো। তাই চলুন
অত্যাচারী দুরাচারী কংস, তিনি সারা রাজ্যে প্রকাশ করলেন, আমার রাজ্যে যে হরিনাম গাইবে তার জিহ্বা কেটে ফেলবো, আমার রাজ্যে যে পুজো করবে, যে হাত জোড়ো করে উপাসনা করবে তার হাত কেটে ফেলবো, আমার রাজ্যে যে গ্রামে যে পাড়ায় হরিনাম হবে সেই পাড়ায় সেই গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেব। কংসের এই ঘোষণা রাজ্যবাসী কেউ আর হরিনাম করে না বাবা, সবাই তার আদেশ মেনে নিলেন। কিন্তু বাবা ভয় তো অনেক রকম হয়, ভয় অনেক রকম হয়, কিন্তু সব থেকে বড় ভয় মৃত্যুর ভয়। মৃত্যুর ভয়। আমরা সাপ দেখলে ভয় পাই, এর কারণ কি? কারণ সাপ আমাদের কামড়ালে আমাদের মৃত্যু হতে পারে, তাই তো আমরা সাপকে দেখে ভয় পাই। কই আমরা ব্যাঙ দেখলে তো ভয় পাই না, আমরা সাপ দেখলে ভয় পাই কারণ আমাদের মৃত্যু হতে পারে, তাই মৃত্যুটাই বড় কথা। তাই মৃত্যু ভয় যারা ভীত তারা কেউ আর হরিনাম করে না বাবা। কিন্তু কংসের পিতা উগ্রসেন, যিনি হরিনাম ছাড়া থাকতে পারেন না, যিনি বিষ্ণুর পদতলে তুলসী পত্র না দিয়ে থাকতে পারেন না, তিনি কি করছেন? তিনি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে নিরালায় নির্জনে বসে শ্রী বিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র নিবেদন করছেন আর ভগবানের উদ্দেশ্যে গাইছেন। তিনি ভগবানকে ডাকছেন, কিন্তু ফুল পাননি। ফুল পাবেন কোথায় থেকে? তাই তিনি কি দিচ্ছেন? ভক্তিরূপী কুসুম নয়নের জলে দিয়ে ভগবানের চরণে দিচ্ছেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে গাইছেন, প্রভু তুম সকল জগত কে স্বামী, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, तुम चर अचर अचेतन चेतन, तुम चराचर अचेतन चेतन, घाट घाट अंतर्यामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी। रास रचावत सब जग नाचे, राश रचावत सब जग नाचे, रास रचावत सब जग नाचे, राश रचावत सब जग नाचे, जो तुम्हारे उर्गामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी। अचर अचेतन चेतन, तुम चराचर चेतन चेतन, घट घट अंतर्यामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, प्रभु तुम सकल जगत के स्वामी, सकल जगत के स्वामी, सकल जगत के प्रभु स्वामी।
ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ভগবানের সেবা করছেন, আর বাইরে দুজন প্রহরী ছুটে গেলেন। মহারাজ, মহারাজ দেখবেন, চলুন, আপনার পিতা প্রতিদিন দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে কি যেন গান গায়। কি বললে? গান গায়? কই চলো তো দেখি। এই বলে কংস রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে দেখলেন দরজা বন্ধ। অমনি দরজায় যে লাথি মারলেন, অমনি দরজা ভেঙে গেল। দেখতে পেলেন উগ্রসেন তিনি শ্রী বিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র নিবেদন করছেন। বাবা, তোমার এত বড় সাহস, তুমি আমার রাজ্যে থেকে আমার খেয়ে আমার পরে তুমি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করো? এত বড় সাহস তোমার? এই কে আছিস? যা, আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। আমার বাবাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কারাগারে বন্দি করে দে, যা। যেই এই কথা বললেন, অমনি উগ্রসেনকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন, আর উগ্রসেন হাসতে হাসতে যাচ্ছেন। তার মনে কোনো কষ্ট নেই, তার মনে কোনো দুঃখ নেই, কারণ তিনি জানেন ঘরে কিংবা বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি হরি বল। তাই উগ্রসেনকে নিয়ে যাচ্ছেন। উগ্রসেন বলছেন, ওগো দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যেতে হবে না, আমি এমনিই যাব, আমি এমনিই যাব। তা হ্যাঁ রে বাবা, তুই বল তো, তুই আমায় কোথায় পাঠাচ্ছিস? তুমি বুঝতে পারছো না কোথায় পাঠাচ্ছি? তোমায় কারাগারে পাঠাচ্ছি। বাহ বাহ বাহ, আমায় কারাগারে পাঠাচ্ছিস? বেশ। আচ্ছা বাবা, তুই না এই রাজ্যের রাজা, আর রাজা হয়ে এরকম মূর্খের মতো কথা বললে কি মানায়? তুই বল, এতদিন আমি কারাগারে ছিলাম, আজ আমি মুক্ত, আজ তুই আমায় মুক্ত করে দিচ্ছিস? আহ, তোমার বয়স হয়েছে, মাথায় গন্ডগোল হয়েছে, এতদিন তুমি ঘরে ছিলে, আজকে তোমাকে আমি কারাগারে পাঠাচ্ছি। উগ্রসেন বললেন, না, এতদিন আমি কারাগারে ছিলাম, আজকে তুই আমায় মুক্ত করে দিচ্ছিস। ভক্তমণ্ডলী এবং ভক্তিমতী মায়েরা, আপনারা বলুন তো, উগ্রসেন ঠিক বলছে নাকি কংস ঠিক বলছে? আমরা লৌকিক বিচারে বলবো কেন, কংসই ঠিক বলছে। উগ্রসেন এতদিন ঘরেই ছিলেন, আর ঘরে থাকলে আমরা যখন খুশি টিভি দেখতে পারি, বাজার যেতে পারি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারি, কিন্তু কারাগারে থাকলে তো তা হয় না, সেটা আইনত দণ্ডনীয়। তাই মুক্ত তো আমরা এই সংসারে, এই ঘরে। কিন্তু বাবা, উগ্রসেন বললেন গভীর তত্ত্বের কথা। তিনি বললেন, এই ঘরে আমার দেহটা মুক্ত, কিন্তু আমার মনটা মুক্ত নয়। আমি যখন একটু হরির নাম করতে যাব, একটু কৃষ্ণের নাম করতে যাব, সেই সময় চিন্তা আসে ছেলের কি হবে, মেয়ের কি হবে। কিন্তু আজ তুই আমায় কারাগারে পাঠিয়ে দিলি, সেখানে আমি মুক্ত হয়ে যাব, সেখানে আমার শরীরটা বদ্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার মনটা মুক্ত হয়ে যাবে। ওই মুক্ত মনে আমি জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে পারবো না, আমি জোরে জোরে বলতে পারবো না ঠিক, কিন্তু আমি মনে মনে কাঁদতে কাঁদতে ওই নিরালায় নির্জনে বসে আমি ভগবানকে ডাকতে পারবো। আমি হরি 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 বলবো, আমি হরি 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 বলবো, আমি হরি 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 বলবো। আমি হরি 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 বলবো, হরি বলে হরির চরণ পাবো।
বলবো আমি হরি বলে হরির চরণ পাবো। আমি হরি হরি হরে বলবো হরি বলে হরির চরণ পাবো, আর তো কিছু চাই না আমি। আমি হরি বলে হরি চরণ পাবো। আর তো কিছু চাই না আমি। আমি হরি বলে হরির চরণ পাবো। আর তো কিছু চাই না রে। আহা এই ভুবন মাঝারে আর তো কিছু চাই না রে। জনম আমার হয়ে গেল। আমি হরি 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 বলবো। আর তো কিছু চাই না রে। এই ভুবন মাঝারে আর তো কিছু চাই না রে। আমি হরি কৃষ্ণ বন্দে হরি হরি বল। কিছুই চাই না আমি হরি 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 বলবো। আর তো কিছু চাই না রে। হরি 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 বলবো। আমি হরি 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 বলবো। তাই উগ্রসেনকে কারাগারে বন্দী করে দিলেন। উগ্রসেন ভগবানের উদ্দেশ্যে গান গায়। একটি ঘটনা দেখুন। একটি মিলিটারি ছিলেন, একজন মিলিটারি, তিনি ডিফেন্সের কাজ করতেন। হাত ভাঙবে, পা ভাঙবে, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। এবার পা ভেঙে গেছে, হাসপাতালে আছে। এমন সময় তার গুরুদেব এসেছেন, এসে কথা বলছেন, কিরে বাবা, পাটা ভেঙে ফেললি, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ। বিভিন্ন ধরনের কথা বলছেন। এমন সময় সেই মিলিটারি বলছেন, গুরুদেব, আমার না অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল আমি একটু গীতা পড়ব, একটু ভাগবত পড়ব। আমি তো ব্রাহ্মণের ছেলে, তাই আমার একটু ইচ্ছা আছে গীতা পড়ব, ভাগবত পড়ব। কিন্তু ডিফেন্সের কাজ তো, তাই সময় হয়ে ওঠে না পড়া। কিন্তু আজকে আমার পা ভেঙে গেছে, আজকে আমার কাছে অগাধ সময়। আমি এখন একটু গীতা পড়তে পারি, একটু ভাগবত পড়তে পারি। তাই দেখুন তিনি কিভাবে নিলেন। তিনি বললেন, পা ভেঙে আমার খুব ভালোই হয়েছে, এখন একটু গীতা পড়তে পারবো, ভাগবত পড়তে পারবো। আর আমরা হলে কি বলতাম, এত কীর্তন করাচ্ছি, এত কীর্তন শুনছি, তবু আমার পা ভেঙে গেল। আর উনি নিলেন কিভাবে, ভগবান কৃপা করেছেন। তাই সাধুদের চিন্তা ভাবনা আর আমাদের চিন্তা ভাবনা অনেক আলাদা হয়। তাই মথুরায় উগ্রসেনকে বন্দী করে দেওয়া হয়েছে। মহামন্ত্রী এসে বলছেন, মহারাজ মহারাজ, সবই তো ঠিক হলো, কিন্তু জনগণ তো আপনাকে মানছে না। জনগণ বলা বলি করছে, উগ্রসেনের মতো ভক্ত লোক, ভদ্রলোক, তাকে যদি কংস বন্দী করে দেয়, তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি হবে? আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কি হবে? তাই এই রাজার রাজ্যে আমরা থাকবো না। এবার মহারাজ আপনি বলুন, সব রাজ্যবাসী যদি রাজ্য ছেড়ে চলে যায়, আপনি কার রাজা হবেন? কাদের উপর আপনি শাসন করবেন? আমার একটা কথা শুনুন মহারাজ। কি বলো বলো, একটা উপায় বলো। শুনুন মহারাজ, আপনার ভগ্নী দেবকী
রাজ্যের সবাই জানে আপনি আপনার ভগ্নীকে কত ভালোবাসেন, কত স্নেহ করেন। এবার আপনার ওই ভগ্নী দেবকীর সাথে যদি কোনো ভক্তের বিবাহ দেন তাহলে তাহলে কি হবে জানেন? তাহলে রাজ্যের যত ভক্ত লোক আছে তারা আপনাকে সাপোর্ট করবে, এর ফলে আপনার সিংহাসন আপনারই থাকবে, আপনার হাত ছাড়া হবে না। ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো মন্ত্রী, ঠিক বলেছো। আমার ভগ্নীর সাথে একজন ভক্তেরই বিবাহ দেব। তুমি তুমি সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দাও আমার ভগ্নী দেবকীর সাথে ওই সুরসেনের পুত্র বসুদেবের বিবাহ হবে। তাই সারা রাজ্যে ঘোষণা করা হলো, সারা রাজ্যে ঘোষণা করা হলো বাবা। এবার দেখতে দেখতে সেই শুভ দিন এগিয়ে এলো, সেই শুভ দিন এসে গেল। তাই সারা মথুরাবাসী তারা আনন্দ করছে। ওগো কি আনন্দ মধুপুরে, কংস রাজভবনে কি আনন্দ জয় ধ্বনি করে দেখো, ধ্বনি মায়েরা আনন্দে মগন তারা জয় ধ্বনি করে দেখো, আনন্দে মগন তারা জয় ধ্বনি করে দেখো আনন্দ আর ধরে না রে, আনন্দ ধরে না গো, আনন্দ আর ধরে না রে, আনন্দ ধরে না গো, মথুরা বাসীর মনে আনন্দ আর ধরে না রে, আর মথুরা বাসীর মনে আনন্দ ধরে না রে, মথুরা বাসীর মনে সবে উলু মথুরাবাসীর মনে উলু ধরি করে, মথুরাবাসীর মনে উলু ধরি করে, জয়নি। তাই দেখুন কংস তার বোনের বিবাহ সম্পন্ন করলেন। আর আপনারা জানেন একটা মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে কত খরচা, কত গয়নাগাটি, কত সোনা দানা দিতে হয়। এবার কংস তিনিও হাতি ঘোড়া সোনা দানা দিয়েছেন, হাতি ঘোড়া সোনা দানা দিয়েছেন অনেক। এবার বোনকে নিয়ে যাচ্ছেন শ্বশুর বাড়ি, আর রথটা নিয়ে যাচ্ছেন নিজেই চালিয়ে। কিভাবে যাচ্ছেন? আজ ঘর ঘর করি রথ ধাইয়া চলিল, ঘর ঘর করিল ধাইয়া চলিল, ঘর ঘর করি রথ ধাইয়া চলিল, গড় গড় করিল ধাইয়া চলিল, হেন কালে দৈব বাণী শুনিতে পাইল, হেন কালে দৈব বাণী শুনিতে পাইল, হেন কালে দৈব বাণী শুনিতে পাইল। হেন কালে দৈব বাণী শুনিতে পাইল। কংস কে? কার এত বড় সাহস এই মথুরার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমার নাম ধরে ডাকে? আমার নাম নিরালায় নির্জনে ঘরের মধ্যে ধরতেও লোকে ভয় পায়, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার নাম ধরে ডাকছো কে? কার এত বড় সাহস? মহারাজ আমি নিয়তি,
নিয়তি? কে সে নিয়তি? মহারাজ আমি ভাগ্য। ভাগ্য? আমি ওইসব ভাগ্যটাগ্য মানি না। মহারাজ আপনি মানুন কিংবা না মানুন, আমি তো আছি, সেটা সবাই বিশ্বাস করে। তুই এখানে কি করতে এসেছিস? যা নিজের কাজে যা। মহারাজ আজকের কাজটা তো আপনার কাছে, আপনার কাছেই আজকের কাজ। আমার কাছে? আমার ভাগ্যের বিচার করবি? ওরে দুরাচারী, তোর এত বড় সাহস! বল বল আমার ভাগ্যে কি আছে বল। মহারাজ আপনার ভাগ্যে পরিষ্কার করে লেখা রয়েছে আপনার বোনের অষ্টম সন্তান আপনার মৃত্যুর কারণ হবে। কি কি বললি? আমার বোনের অষ্টম সন্তান, আমার বোন যাকে আমি এত স্নেহ করি, এত ভালোবাসি, যে আজকে বিয়ে হয়ে চলে যাচ্ছে বলে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে, সেই বোনের অষ্টম সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ হবে? হ্যাঁ মহারাজ। এবার আমি আসি মহারাজ। দাঁড়া, এতক্ষণ তুই তোর ক্ষমতা দেখালি, এবার আমার ক্ষমতাও দেখ। এই বলে কংস এক লাফে রথ থেকে নেমে ছুটে গিয়ে দেবকীর চুলের মুঠি ধরে তরোয়ার বের করে বলে উঠলেন, না রহেগি বাঁশ আর না বাজেগি বাঁশুরি। না দেবকী থাকবে আর না দেবকীর অষ্টম সন্তান আসবে। আর যেই মারতে উদ্যত হলেন, অমনি বসুদেব ছুটে এসে বললেন, মহারাজ 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 আপনি আমার স্ত্রীকে মারবেন না মহারাজ, আপনি আমার স্ত্রীকে মারবেন না। এতদিন এ আপনার বোন ছিল, কিন্তু আজ থেকে তো এ আমার স্ত্রী, তাই একে আপনি মারবেন না মহারাজ, একে আপনি মারবেন না। ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা, কংস কোনো কিছুতেও ভয় না পেলেও মৃত্যুকে ভয় পেতেন। তা না হলে ছুটে গিয়ে দ্রৌপদীকে হত্যা করতে যেতেন। তাই কংস এই ভয়ে তিনি একটা বড় ভুল করে ফেললেন বাবা। দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরলেন। দেবকী, হরে কৃষ্ণ, দেবকীর চুলের মুঠি ধরলেন। আর ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রমাণ রয়েছে, দুঃশাসন তিনি ধরেছিলেন দ্রৌপদীর চুলের মুঠি, তাকে অকালে মরতে হলো। রাবণ তিনি ধরেছিলেন সীতা মায়ের চুলের মুঠি, তাকেও অকালে প্রাণ হারাতে হলো। আর আজকে কংস দেবকীর চুলের মুঠি ধরলেন। তাই বসুদেব তিনি হাত জোড় করে কংসকে বলছেন, আপনি আমার স্ত্রীকে মারবেন না মহারাজ, আমার কথাটা শুনুন। নিয়তি যদি বলে থাকে আমাদের অষ্টম সন্তান আপনার মৃত্যুর কারণ হবে, তাহলে এ জন্মে না হলেও পরের জন্মে তা হবে। বসুদেব, এতক্ষণ আমি চুপ করে আছি, এর মানে এটা নয় যে আমি তোমাকে ভয় পেয়ে গেছি। আমার পথ ছাড়ো মহারাজ। মহারাজ আমার একটা কথা শুনুন মহারাজ, আপনি আমার স্ত্রীকে মারবেন না। আমাদের অষ্টম সন্তান যদি আপনার মৃত্যুর কারণ হয়, আজ আমি কথা দিলাম আমাদের প্রতিটি সন্তানকে আমি আপনার হাতে তুলে দেব। কি বললে? তোমার সন্তানকে আমার হাতে তুলে দেবে? বেশ বেশ বেশ, কিন্তু তোমার প্রথম সন্তান যদি আমার মৃত্যুর কারণ হয়, তোমার দ্বিতীয় সন্তান যদি আমার মৃত্যুর কারণ হয়, তোমার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রতিটি সন্তান যদি আমার মৃত্যুর কারণ হয়, তার দায়ী কে হবে? মহারাজ, মহারাজ আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমাদের প্রতিটি সন্তানকে আমি আপনার হাতে তুলে দেব। যেই এই কথা বলেছে, কংস বলে উঠলেন, বেশ তবে তাই হোক। তুমি তোমার সন্তানদের আমার হাতে তুলে দিলে আমি তো তাদের হত্যা করব, তাহলে আর কোনো চিন্তা থাকবে না, আমিও ভালো থাকবো, আমার বোন, আমার ভগ্নিপতি সবাই ভালো থাকবে। বেশ তবে তাই হোক। এই বলে রথটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। বসুদেব এবং দেবকীকে কারাগারের মধ্যে বন্দী করে দিলেন। দেখুন ভক্তমণ্ডলী এবং ভক্তিমতী মায়েরা, বসুদেব এবং দেবকী তারা কিছুই জানে না, তারা ভগবানের নাম গায়। এবার ভক্তমণ্ডলী এবং ভক্তিমতী মায়েরা আপনারা বলবেন, বসুদেব
সাতজনকে মারবেন বলছেন, সাতজনকে হত্যা করতে দেবেন বলছেন, আর একজন স্ত্রীকে রক্ষা করতে চাইছেন কেন? কেন চাইছেন? এর অর্থ হলো বাবা, বসুদেব জানতে পারলেন অষ্টম সন্তান রূপে ভগবান স্বয়ং আসবেন, আর ভগবানকে কাছে পেতে গেলে আমি যদি ভগবানের পিতা হতে চাই, একটা নয়, দুটো নয়, সাতজনকেও যদি বলি দিতে হয়, তার জন্য আমি সেটাও করব। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় হৃদয়, জয় গৌর হরি। সমাগত গৌর গোবিন্দের মধুর আদপি মধুর নাম শ্রবণ আকাঙ্ক্ষিত সুধী সমাগত ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীমতী রাধারানীর অংশভূতা আমার সমস্ত জননীবৃন্দ, অর্ধকার এই শুভ রজনীর শুভ সন্ধিক্ষণে আমরা সকলে উপস্থিত হইয়াছি নব উদীয়মান চৈতন্য সংঘের ব্যবস্থাপনায় 5 দিন ব্যাপী হরিনামের আসর হয়েছে। এই হরিনামের আসরে আমরা এই হরিবাসরে উপনীত হয়ে আমরা সকলে জীবনকে ধন্যাতি ধন্য করবার জন্য হরিনাম মহামন্ত্র পান করা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের লীলামৃত আস্বাদন করা। আজকে এই নব উদীয়মান চৈতন্য সংঘের ব্যবস্থাপনায় আজকের তৃতীয় রজনী। আপনারা সকলে জানেন বিষয়গুলো। যে বাবুটি আজকে কীর্তন পরিবেশন করছেন মুরলী মোহন দাস অধিকারী, ওর কীর্তন গানে একজন ভক্ত, বাড়ি মেদিনীপুর, জয় রাধে, সাবিত্রী নন্দী মহাশয়া আমার এই বাবুটিকে 50টি টাকা ভারতীয় মুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করছেন। আশা করি আপনারা জানেন নিজ বাড়ির ছেলে যাতে আরো ভালোভাবে গাইতে পারে, সকলের মন কেড়ে নিতে পারে, সকলকে সন্তুষ্টি করতে পারে। আপনারা সকলে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবেন। একবার দুটি বাহু তুলে সকলে বলুন মা শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জপে যাও নামের মালা সর্বদা অন্তরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। জপি যাও নামের মালা, জপি যাও নামের মালা সর্বদা অন্তরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরি 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 বল। এই নাম যে বাপজি মন রসনা, কামনা বাসনা তার দূরে সরে যায়। এই নামে যে বাবাজি মন রসনা, কামনা বাসনা তার দূরে সরে যায়। হবে মুন্সি বৃন্দাবন নামের মধুস্বরে, হরি 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 বল। হবে মুন্সি বৃন্দাবন নামের মধুস্বরে, গদ গদ হৃদয় মাঝে আনন্দ না ধরে,
কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সবাই মিলে বলুন। কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় নিতাই, জয় রাধেশ্যাম। তাই বসুদেব তিনি কি ভাবলেন, 7 জনকে যদি আমার উদ্ধার করতেও হয় আমি সেটাও করব, কিন্তু তবু তো আমি ভগবান হব, তবু তো আমি ভগবান পাবো, তবু তো আমি ভগবান পাবো, তবু তো আমি ভগবান পাবো। ভগবানের লাগি সব বিষয় জীবন, তবু তো আমি ভগবান পাবো। ভগবানের লাগে সব বিসর্জিব, জন্মে নয় জন্মে জন্মে ভগবানের লাগে সব বিসর্জিব, জন্মে নয় জন্মে জন্মে ভগবানের লাগে সব বিসর্জিব। তবু তো আমি ভগবান পাবো, তবু তো আমি ভগবান পাবো। কংস বুঝতে পারলেন না, কংস বুঝতে পারলেন না, কারণ সাধু ব্যক্তির মনের ভাব কি দুরাচারী ব্যক্তি বুঝতে পারেন? ভক্তমতী মায়েরা, ভক্তমণ্ডলী, দুর্যোধন একদিন বিশ্বদেবকে গিয়ে বললেন, দাদু আমি তোমায় মিছে মিছে সেনাপতি করলাম, তুমি আমার খাচ্ছ আমার পড়ছো, আর যুদ্ধে আমার সেনাগুলো একে একে করে মারা যাচ্ছে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো, তুমি আমার জন্য কি করলে? বিশ্বদেব বললেন, দুর্যোধন আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিনি না, বেশ তবে এক কাজ করো, আজ রাত্রিবেলায় তুমি তোমার স্ত্রী ভানুমতিকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও, আমি যা করার তাকেই দিয়ে দেব। দুর্যোধন মুখে বলে দিলেন, ঠিক আছে আমি পাঠিয়ে দেব, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, না না আমি কিছুতেই আমার স্ত্রীকে পাঠাবো না, যেটা রাত্রে দেওয়া যায় সেটা তো দিনেও দেওয়া যায় না, আমি পাঠাবো না। দেখুন ভক্তের ওপর তার সন্দেহ জাগলো, আর এই সন্দেহ তার সর্বনাশের ভিত হয়ে দাঁড়ালো। এবার আমার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি জানতে পারলেন বিশ্বদেব যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী দ্রৌপদীকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন, বিশ্বদেবের ঘরের দরজার বাইরে নিয়ে গেলেন, কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন দুর্যোধন তো তার স্ত্রীকে পাঠাবে না, আর বিশ্বদেব তিনি উপাসনা করে তিনি ধ্যান করে একটি আশীর্বাদ করবেন ভানুমতিকে, কিন্তু দুর্যোধন তো পাঠাবে না, তাই তিনি গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে সেই সময় গিয়ে দ্রৌপদীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন কোথায়? বিশ্বদেবের ঘরের বাইরে। দ্রৌপদী চমকে উঠলেন, এ কি মাধব, এ তুমি আমায় কোথায় আনলে? এ তো বিশ্বদেবের ঘরের ঘর, এখানে তুমি আনলে কেন? ভগবান বললেন, ওগো দ্রৌপদী তুমি একটু চুপ করো, আমার কথাটা শোনো, তুমি চুপি চুপি গিয়ে দেখবে বিশ্বদেব ঠাকুর ঘরে বসে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে ধ্যান করছেন, আর তুমি গিয়ে চুপি চুপি গিয়ে বিশ্বদেবের চরণে প্রণাম করবে, দেখবে বিশ্বদেব তোমায় একটা আশীর্বাদ করবে, আর সেই আশীর্বাদ নিয়ে তুমি চলে আসবে, কোনো কথা বলবে না। যে এই কথা যেই বলেছেন, দ্রৌপদী চুপি চুপি গিয়ে দেখলেন ঠাকুর ঘরে বিশ্বদেব বসে আছেন চোখ বন্ধ করে, তিনি প্রণাম করলেন, আর বিশ্বদেব দ্রৌপদী মায়ের মাথায় হাতটা রেখে বললেন, অখণ্ড সৌভাগ্যবতী ভব, অর্থাৎ তুমি কোনোদিন বিধবা হবে না। এই আশীর্বাদ যেই করেছে, দ্রৌপদী তো আনন্দে আত্মহারা, চিৎকার করে বলে উঠলেন, দাদু দাদু তুমি যে আশীর্বাদ করলে তা যেন হয়, দাদু তা যেন হয়। বিশ্বদেব চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলেন, এ কি দ্রৌপদী, তুমি? আমি তো তোমাকে ডাকিনি, আমি তো দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতিকে ডেকেছি, তুমি এখানে কি করছো?
কি করে জানলে তুমি আমি এখানে ধ্যান করছি? কে পাঠিয়েছো তোমায়? বলো, বলছি বলো। দ্রৌপদী মা পড়লেন বিপদে। মনে মনে ভাবলেন মাধব আমায় বলেছিল চুপ করে থাকতে, কথা বলতে না। আমি তো কথা বলে ফেলেছি, আর বিশ্বদেব বারবার আমায় জিজ্ঞাসা করছে, এবার আমি কি করব? বিশ্বদেব বারবার জিজ্ঞাসা করছেন। তখন বলছেন, দাদু দাদু আমি কিচ্ছু জানি না। কি তুমি জানো না? তাহলে কে জানে? দাদু সে তো তোমার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এই কথা যেই বলেছে অমনি বিশ্বদেব ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখলেন দরজায় কে দাঁড়িয়ে আছে। হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব। মাধব এই কি তোমার লীলা, দয়াল এই কি তোমার খেলা। হে মাধব, এ কি তোমার লীলা মাধব, এ কি তোমার খেলা। মাধব এই কি তোমার লীলা, দয়াল এই কি তোমার খেলা। মাধবে কি তোমার লীলা, মাধব এই কি তোমার খেলা। তুমি কাকে হাসাও, কাকে কাঁদাও, কে জানে তোমার এই কি তোমার লীলা। তুমি কারে হাসাও, কারে কাঁদাও, কে জানে তোমার এই কি তোমার লীলা। মাধব এই কি তোমার লীলা, দয়াল এই কি তোমার খেলা। মাধবে কি তোমার লীলা, মাধব কি তোমার খেলা। বিশ্বদেব কাঁদতে কাঁদতে এসে দেখলেন দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলে উঠলেন, হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ, তুমি যদি কৃপা করে এলে আমার ঘরের মধ্যে কেন গেলে না? ঘরের মধ্যে কেন এলে না? তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাত দিয়ে বিশ্বদেবের নয়নের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ওগো বিশ্বদেব, আমি তোমার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম তোমায় কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়। আমি এটা জগতের সবাইকে জানিয়ে দিতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি যে আমি শুধু বিশ্বদেবের ঘরের দরজার বাইরে নয়, আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি, কিন্তু আমায় আদর করে কেউ ডাকে না। তাই হে পরম দয়াল ভগবান, তিনি জানিয়ে দিলেন তিনি প্রতিটি জায়গায় রয়েছে, কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাইনি মা, কারণ আমাদের মধ্যে সেই নয়ন নেই, আমাদের মধ্যে সেই ভক্তি নেই। তাই বসুদেব এবং দেবকী তারা দিন রাত ভগবানের উদ্দেশ্যে কাঁদতে থাকেন। তারা কিছুই জানেন না, তারা দিবারাত্রি কাঁদতে থাকেন। একই অমঙ্গ হইল আজি, কংসে কারাগারে। কি অমঙ্গল
কি অমঙ্গল হইল আজি। ওগো যথা থাকি সদাই ডাকি সদা রাগে ওগো দয়াময় ওগো দয়াময় ওগো কৃপাময় কৃপাময় ওগো যথা থাকি সদাই ডাকি দয়াময় ওগো কৃপাময় দয়াময় কি অমঙ্গল হইল আজি। কংসে কারাগারে কি অমঙ্গল হইল আজি। ওগো যথা থাকি সদাই ডাকি ওগো দয়াময় ওগো কৃপাময় ওগো দয়াময় আমি তোমায় ছাড়া জানি না কি অমঙ্গল হইল আজি। তাই বসুদেব এবং দেবকী তারা দিবারাত্রে কাঁদতেন। আর আপনারা জানেন ভক্তের কান্না ভগবান সইতে পারেন না, ভক্তের কান্না ভগবান সইতে পারেন না। তাই তিনি মনে মনে ভাবলেন এবার তো আমায় যেতে হবে, কিন্তু বাবা আমার আগে তো 7 জনকে পাঠাতে হবে, আর এই 7 জনকে কংস হত্যা করবে। এবার ভক্তমূর্তি মায়েরা এবং ভক্তিমূর্তি মায়েরা এবং ভক্তমণ্ডলী আপনারা বলবেন ভগবান তার দাদাদের হত্যা করতে দিচ্ছেন। ভগবানের দাদা যদি মুক্তি না পায়, ভগবানের দাদা